بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 777 ہے، 777۔ اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 30 اور 31، 30 and 31۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وقالت اور کہا، الیہود یہودیوں نے، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، النصارى نے کہا، المسیح ابن اللہ، مسیح یعنی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک یہ قولہم، ان کی بات ہے، بافواہہم، ان کے منہوں کی، یضاہئون، یوں مشابہت کرتے ہیں وہ، قول الذین، ان لوگوں کی بات کی جنہوں نے کفروا، کفر کیا، من قبل، اس سے پہلے، قاتلہم اللہ، ہلاک کرے ان کو اللہ، انا یؤفکون، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں، اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، احبارہم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، اربابا، اپنا رب، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا، حالانکہ وہ حکم نہیں دیے گئے تھے، الا مگر، لیعبدوا، یہ کہ وہ عبادت کریں، الہ واحدہ، صرف ایک اللہ کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، سبحانہ، وہ پاک ہے، عما، اس سے جو، یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی طرح ریس کرنے لگے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے بالکل پاک۔ ان 2 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسری بات، اور نصرانی یہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تیسری بات، یہ سب ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ چوتھی بات، یہ ان لوگوں کی سی باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔ پانچویں بات، اللہ کی مار ہو ان پر۔ چھٹویں بات، یہ کہاں اوندھے بہکے جا رہے ہیں۔ ساتویں بات، انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے احبار یعنی یہودی علماء اور راہبوں یعنی عیسائی درویشوں کو خدا بنا لیا ہے۔ آٹھویں بات، اور مسیح ابن مریم کو بھی خدا بنا لیا۔ نویں بات، حالانکہ ان کو ایک خدا کے سوا کسی کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔
10ਵੀं बात, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। 11वीं बात, वो उनकी मुशरिकाना बातों से बिल्कुल पाक है। बुजुर्गान मोहतरम, दीन हक की बुनियाद तौहीद पर है। दीन हक में शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की जात लम यलिद वलम यूलद है। रब्बे ज़ुल जलाल न किसी का बेटा है न किसी का बाप। जिन लोगों ने बुतों को माबूद बना लिया वो भी मुशरिक है। जिन्होंने किसी इंसान को अल्लाह का बेटा करार दिया वो भी मुशरिक है। यहूद और नसारा दोनों ही दीन हक से हटे हुए हैं। यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, मुशरिक हो गए। और नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, मुशरिक हो गए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सलाम बिन मशकम, नौमान बिन अबी औफा, मोहम्मद बिन दिहया, शियास बिन कैस और मालिक बिन सैफ, ये सब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि हम आपकी कैसे इत्तिबा करें जबकि आपने हमारे क़िबले को ही छोड़ दिया है। आप ये अकीदा नहीं रखते कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। जब ये बात उन्होंने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कही तो कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और नसारा ने कहा कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। ये उनकी बातें हैं जो उनके मुंह से निकलती हैं। ये उन लोगों की तरह बातें करते हैं जिन्होंने उनसे पहले कुफ्र इख्तियार किया। यहूद और नसारा की ये बातें सिर्फ उनके मुंह से निकली हुई यानी खुद से घड़ी हुई बातें हैं जिनका हक से और हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी उनके पास कोई सनद और दलील नहीं है। इन यहूद और नसारा की बातें उनकी बातों की तरह ही हैं जिन्होंने इससे कब्ल कुफ्र किया। यानी ये लोग उन मुशरिकों की तरह हैं जिन मुशरिकों ने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देकर कुफ्र और शिर्क किया, जिसको सूरह नहल की आयत नंबर 57 में यूं कहा गया, वयजअलूना लिल्लाहिल बनाति सुब्हाना, और अल्लाह के लिए उन्होंने मुशरिकों ने बेटियां घर रखी हैं। इन यहूद और नसारा के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़ातलहुमुल्लाह अन्ना युफकून, अल्लाह इन्हें गारत करे, किधर उल्टे फिरे जा रहे हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़ातलहुमुल्लाह से लानत मुराद दी है कि इन पर अल्लाह की लानत हो। अन्ना युफकून, ये किधर उल्टे फिरते जा रहे हैं। इन्हें तो हक की दावत दी गई थी, इनसे तौहीद की बात कही गई थी, मगर ये हक और तौहीद को छोड़कर बातिल और शिर्क की तरफ जा रहे हैं। सूरह माइदा की आयत नंबर 75 में 75 में अल्लाह तबारक व तआला ने बात कही, उन्जुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयाति सुम्मा उन्जुर अन्ना युफकून। आप देखिए कि किस तरह हम उनके सामने दलीलें रखते हैं और फिर गौर कीजिए कि किस तरह वो उल्टे फिरे जाते हैं। सूरह अनआम की आयत नंबर 95 में 95 में भी ये बात कही गई, ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफकून। अल्लाह ताला ये है, तुम कहां उल्टे चले जा रहे हो। सूरह यूनुस की आयत नंबर 34 में 34 में फरमाया गया, कुलिल्लाह यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदु फअन्ना तुफकून। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है, फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, फिर तुम कहां फिरते जा रहे हो। इस्लाम वो मुअतदिल मजहब है जिसमें गुलू की कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला ने गुलू से मना किया है। सूरह निसा की आयत नंबर 171 में अहले किताब ही से कहा गया, या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, ए अहले किताब तुम दीन में गुलू मत करो, हद से मत बढ़ो। गुलू ये है कि किसी इंसान को खुदा का बेटा बना दिया जाए। गुलू ये भी है कि किसी मजहबी पेशवा को रब का दर्जा दे दिया जाए। अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा के इस गुलू का जिक्र यहाँ किया है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने अहबार को यानी अपने उलमा को और अपने राहिबों को यानी दरवेशों को अपना रब बना लिया और ईसा इब्न मरियम को भी रब बना लिया। यहूदियों के मजहबी पेशवा जो उलमा थे उन्हें अहबार कहा जाता था और नसारा में जो मजहबी पेशवा थे उन्हें रोहबान कहा जाता था। नसारा के जो राहिब थे दुनिया को छोड़ छाड़ कर वो उन घरों में रहते थे जो जंगलों में बना लेते थे, यानी ये दरवेश किस्म के लोग थे। यहूदियों और नसरानियों के इन मजहबी पेशवाओं का जुर्म ये था कि उन्होंने खुद से अपनी एक शरीयत बना ली थी जिसका आसमानी हिदायत से कोई ताल्लुक नहीं था। वो हराम को हलाल करार देते थे और हलाल को हराम करार देते थे और इन पेशवाओं के
ماننے والے ان احبار اور رہبان کی اطاعت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑ دیتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عدی بن حاتم نے بیان کیا کہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن جن چیزوں کو وہ حلال کہتے تھے انہیں حلال سمجھتے تھے، اور جن چیزوں کو وہ حرام کر دیتے تھے ان کو حرام مان لیتے تھے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض امتوں کے لیے بات سیدھے حرام قرار دی اور وہی چیز اس امت کے لیے حلال کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال قرار دے اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دے۔ کسی بندے کے اختیار میں یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام یا اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال قرار دے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، کہہ دو بھلا بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا؟ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ بہتان باندھا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔